إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، خطبتنا اليوم خطبة وداع نودع فيها ضيفنا الغالي وهو رمضان 2025، لأننا غدا إن شاء الله تعالى يوم السبت بعد غروب الشمس سنستطلع الهلال، فإذا رأيناه بالعين المجردة يكون يوم الأحد بعد غد يوم عيد الفطر، وإلا فسنكمل رمضان 30 يوما ويكون حينئذ يوم الاثنين يوم العيد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، فإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. أيها المؤمنون، فوداع الحبيب رمضان المبارك يكون بهذه الأعمال، ولكن نستدرك بعض ما فاتنا من الخير وكلنا على تقصير. فوداع الحبيب رمضان المبارك يكون بالأعمال الآتية: أولا الاجتهاد في الطاعات، ثانيا نودعه بدوام العمل الصالح، ثالثا نودعه بالدعاء بإن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. رابعا نودعه بالتوبة النصوح. خامسا نودعه بالشكر لله تعالى الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام ونعمة إرسال الرحمة المهداة صلوات الله وسلامه عليه، ونعمة الصيام والقيام وقراءة القرآن وحفظ الجوارح من الآثام. قال الله سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. أيها المسلمون، إن مما نذكر به أنفسنا ومع نهاية هذا الشهر المبارك استغلال ما بقي من أيامه ولياليه الفاضلة، ونحن قادمون على ليلة وترية فاضلة يرجى فيها إدراك ليلة القدر، هي الليلة 29 من هذا الشهر المبارك. وهذه الليلة فرصة عظيمة وثمينة وغنيمة باردة وكنز ثمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر هي الليلة واحدة، لكنها في الفضل والأجر والثواب تعدل عمل 83 سنة، لقوله تعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر. أيها الصائمون، لقد شرع الله تعالى في آخر شهر الصوم زكاة الفطر، قربانا نتقرب بها إلى الله، حيث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وحكمة زكاة الفطر التعبد لله واتباع نبيه، ومنها مواساة الفقراء وإدخال السرور عليهم،
ومنها الاتصاف بصفة الكرم والجود، ومنها تطهير الصائم من اللغو والرفث والإثم، ومنها أداء شكر النعمة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة أي قبل صلاة عيد الفطر فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، وتخرج من الطعام الذي هو غالب طعام الناس. وقال بعض العلماء: يجوز إخراج القيمة أي إخراجها النقدا إن كان في ذلك نفع للمساكين، وهذا مذهب الأحناف ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومقدارها تقريبا كيلوين ونصف من الطعام، ووقت وجوبها من غروب شمس ليلة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين أو يوم، وأفضل وقت لإخراجها يوم العيد بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد. أيها الصائمون، ومما شرع لكم في نهاية شهركم التكبير، ويبدأ من غروب شمس ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام لصلاة العيد. وصفة التكبير أن يقال: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، مما شرع في ختام الشهر صلاة العيد والاستعداد لها، ومن السنة أن يتجمل العبد لها بالطيب ولبس أحسن الثياب. أما النساء فيبتعدن عن الزينة إذا خرجن لصلاة العيد، لأنهن منهيات عن إظهار الزينة للرجال الأجانب، ويحرم على من أرادت الخروج أن تمس طيبا أو تتعرض للرجال بفتنة. ويستحب للعبد ألا يخرج في عيد الفطر للصلاة حتى يأكل شيئا. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل التمرات. La louange appartient à Allah. Nous le louons et c'est à lui que nous demandons de l'aide et le pardon. Et nous cherchons refuge auprès de lui contre les maux qui émanent de nous-mêmes et les maux qui émanent de nos propres actions. Celui qui est Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qui est Allah égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah. Il est seul sans associé. J'atteste également que notre bien-aimé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est le serviteur d'Allah et son messager. Qu'Allah fasse sa bénédiction, son salut sur ce noble prophète, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez pas qu'en pleine soumission. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Fidèle serviteur d'Allah, notre sermon d'aujourd'hui, c'est un sermon d'adieu. Nous disons bye bye, au revoir. Nous faisons notre adieu à notre grand étranger, notre grand hôte, qui est le Ramadan 2025. Le Ramadan part. Et c'est fini. Le Ramadan 2025, jusqu'au jour de la résurrection, on ne va plus le croiser. Parce que demain samedi, 29 du mois de Ramadan, 29 également du mois de mars, au coucher du soleil, nous allons observer le croissant lunaire. On va chercher. Et si nous avons vu le croissant lunaire, ce qui veut dire que le Ramadan 2025, c'est fini, jusqu'au jour de la résurrection. Et le dimanche sera la fête. Dans le cas contraire, le dimanche, on va jeûner le dimanche pour compléter le Ramadan 30 jours, et le lundi sera la fête. Car Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: si vous voyez le croissant lunaire, jeûnez, commencez à jeûner le mois de Ramadan. Et si vous voyez également le croissant lunaire après avoir jeûné les 29 jours du mois de Ramadan, arrêtez de jeûner.
le mois de Ramadan est fini. Mais dans le cas que vous ne voyez pas la lune, complétez Ramadan 30 jours. Fidèles serviteurs d'Allah, chers croyants, notre bien-aimé, le mois de Ramadan, que nous aimions tant, il fut un moment, on disait, il reste 2 mois, il reste 1 mois, c'est dans 1 semaine, c'est demain. C'est ce Ramadan-là qui part comme ça. La meilleure manière de faire ses adieux à un étranger tel que Ramadan, c'est en posant les bonnes actions. Tel que faire plus d'efforts dans l'adoration. L'adoration ne s'arrête pas seulement à Ramadan. Dieu n'existe pas seulement dans Ramadan. Si Ramadan finit, Dieu meurt. Non, non, non. Inna Allaha hayyun la yamutu abadan. Allah est le vivant qui ne meurt jamais. Alors, doublons d'efforts, même après le Ramadan. Soyons assidus dans les bonnes actions. Le jeûne ne s'arrête pas aux 30 jours ou 29 jours seulement. Il y a les lundis et les jeudis à jeûner. Il y a 3 jours dans chaque mois. De préférence 13, 14, 15. Sinon, ce n'est pas obligatoire que ce soit 13, 14, 15. En tout cas, 3 jours dans chaque mois. Et la prière que nous faisons, chacun a prouvé à soi-même. Chacun a été témoin devant les hommes, devant Allah, qu'il peut faire beaucoup d'adoration. On se trouve seulement des excuses. Parce que si on a pu se faufiler de ces excuses-là et adorer Dieu pendant les 30 jours, ce qui veut dire que les 11 mois, on peut faire pareillement. La prière nocturne, il faut voir comment on sort. Femmes, garçons, les enfants, tout le monde vient. Après le mois de Ramadan, est-ce que tu ne peux pas faire pareil à la maison? Ne serait-ce que 2 rakats seulement. On dit le mois de Ramadan, c'est le mois de partage. Tout le monde donne. Celui même qui n'a pas l'habitude de donner, il va donner. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'excuse à être avare. Tu peux donner même hors Ramadan. C'est parce qu'on ne veut pas. Celui qui veut, il peut. Alors soyons toujours assidus dans les bonnes actions, même après le mois de Ramadan. Faisons nos adieux au mois de Ramadan en faisant beaucoup de doigts. Qu'Allah nous donne Ramadan prochain, Ramadan 2026. Mais cette doigt-là, Allah ne va pas accepter pour tout le monde. Parce que déjà dans la prédestination d'Allah, il y a des gens qui ne vont pas avoir Ramadan 2026. Tel que Ramadan 2025, il y a des gens, ils étaient avec nous ici, on a fait Khutbah 2024 pour dire qu'Allah nous donne Ramadan 2025 et ils n'ont pas vu Ramadan 2025. Mais quand même, faisons les doigts, qu'Allah nous donne l'envie, la santé. Également, faisons nos adieux au mois de Ramadan avec le repenti sincère. Jusqu'à présent, parmi nous, il y a des gens qui ne sont pas repentis. Visiblement, il fait certaines actions. Visiblement, il vient et prie. Mais il y a des choses, on a bien parlé, même depuis le Ramadan passé. On dit, mon frère, tu fais telle chose, c'est pas bon. Peut-être après le Ramadan, tu avais décidé, mais après, tu as arrêté. Et expressément, je vais revenir là-dessus. Nos frères qui sont avec des femmes, ils n'ont pas encore épousé. Jusqu'à présent, régularisez votre situation. Ça te bloque spirituellement. Ça te bloque même dans d'autres domaines que tu ne connais pas. Donc, le Ramadan fini, il y a des gens qui s'étaient répandus avant le mois de Ramadan. Il y en a qui sont toujours dans le péché. Ils sont en train de perpétuer toujours le même péché. Faisons le possible pour quitter dedans. Faisons nos adieux au mois de Ramadan en remerciant Allah qui nous a donné au moins Ramadan 2025. Qu'est-ce que nous on a donné à Allah pour avoir? Rien. Est-ce que nous sommes plus aimés auprès d'Allah? Il y a des gens qui sont décédés, ils sont plus aimés auprès d'Allah que nous. Est-ce qu'on est plus fort? Non. Plus beau? Non. Plus riche? Non. Donc disons Alhamdulillah, merci Allah. Parce que Allah lui-même dit dans le Coran, la in shakartum la azidannakum. Si vous me remerciez, si vous me louez, je vais vous accroître en bienfait. Donc disons Alhamdulillah. Alhamdulillah. Non seulement Allah va nous donner des mérites du remerciement, mais Inch'Allah, il va nous donner le Ramadan prochain. Fidèles serviteurs de la chaîne musulmane, nous devons nous rappeler dans ce mois de Ramadan que nous devons encore profiter. Ce n'est pas fini. Il reste aujourd'hui, il reste demain peut-être et dimanche. Faisons encore beaucoup de bonnes actions. Si tu n'avais pas encore terminé le Coran, termine. Si tu n'avais rien lu du Coran, c'est le moment.
c'est le moment de faire le bien. Le bien, ce n'est pas encore passé. Le Ramadan n'est pas encore passé. Et surtout, Laylatul Qadr que nous cherchions, ce n'est pas encore fini. Parce qu'il y a des textes qui montrent que Laylatul Qadr se trouve dans les nuits impaires. Et la nuit qui vient là, c'est une nuit impaire. C'est la nuit du 29. Donc, ce n'est pas encore fini. Ceux qui disent que, par exemple, c'est la nuit du 27, il n'y a pas de problème. Mais si tu augmentes le bien, Allah va augmenter ton salaire. Même si ta position était bien posée, que c'était la nuit de 27, si tu fais la nuit de 27, ajouter 28, ajouter 29, quand volontairement tu fais le bien, Allah t'accroît aussi en bienfait. La nuit d'Al-Qadr, c'est une nuit meilleure que 1000 mois, 83 ans. Parce qu'Allah dit dans le Coran, Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Fidèles serviteurs d'Allah, toujours dans le sens de perpétuer le bien, de continuer à faire le bien, il y a une adoration qui est recommandée aux musulmans à la fin du mois du Ramadan, c'est la Zakatul Fitr. La Zakatul Fitr est une aumône que nous faisons lorsque nous terminons le mois de Ramadan. Et nous faisons la Zakat au Fitr pour se rapprocher plus d'Allah et pour suivre la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car Abdullah ibn Omar rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire la Zakat au Fitr sur tout musulman de 1 sa'. Un sa' qui équivaut 2,5 kg. Quelle est la sagesse derrière la Zakat al-Fitr? Comme nous l'avons dit tout de suite, c'est pour adorer toujours Allah. C'est un acte de dévotion. Et c'est pour suivre la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cela même suffisait. Comme c'est le prophète qui nous a dit de faire, point barre. Nous ne cherchons plus autre sagesse. Cela nous suffit largement. Mais ajouter à cela, muwasatun lil fuqara. Ça aide les pauvres, les nécessités. Il y a des gens jusqu'à présent, ils ne savent même pas comment il va fêter. Qu'est-ce qu'il va trouver comme nourriture pour donner à sa famille? Le but des Zakat al-Fitr, parmi les sagesses, c'est d'aider ces frères-là. Et également, toi-même, que tu fais la Zakat al-Fitr, l'aumône de Fitr, ça te fait un généreux. Ça fait de toi un généreux, quelqu'un qui donne. Et également, ça purifie le jeûneur des erreurs que nous avons commises pendant le jeûne. C'est pourquoi il y a des savants qui disent que la Zakat al-Fitr pour le jeûne est comme la prosternation de réparation dans la prière. Lorsque tu pries et que tu oublies un acte qui nécessite réparation, 2 sujoud, on fait les 2 prosternations, n'est-ce pas? La Zakat al-Fitr est pareil. Parce que nous-mêmes, nous, on se connaît. Nous sommes des humains. Peut-être quelque part, on est assis, en causant avec mon frère. Ah, c'est pas pour parler mal de mon frère, hein. C'est pas pour parler dans son dos, hein. Qu'Allah me pardonne, hein. Mais il a dit ceci, il a dit cela. Depuis tu as dit, mais tu es en train de faire le péché. Tu veux te donner excuse que non, c'est pas pour parler dans son dos. Mais c'est ce que tu es en train de faire. Et ces péchés-là, qui entachent notre jeûne, Zakat al-Fitr est fait pour nettoyer tout cela. Et également, parmi les sagesses de la Zakat al-Fitr, c'est pour remercier Allah. Moi, au moins, je peux donner à quelqu'un. C'est une manière de remercier Allah de la grâce qu'il t'a fait. Ibn Abbas radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu la Zakat al-Fitr obligatoire pour que cela soit une purification pour le jeûneur et une nourriture pour les nécessités. Celui qui fait la Zakat al-Fitr avant la prière de la fête a réellement fait la Zakat al-Fitr. Mais celui qui fait après la prière, il n'a pas fait Zakat al-Fitr, il a fait juste une aumône simple. Et c'est à partir de quoi on fait la Zakat al-Fitr?
la nourriture la plus consommée dans le pays ou dans la ville. Et beaucoup de savants disent que il est obligatoire de faire zakat al-fitr, la nourriture directement. Mais il y a une école, l'école de Ahnaf, l'école Hanafi qui dit qu'il est permis de donner en argent. Surtout quand le besoin se fait sentir. De nos jours, c'est le riz que nous donnons beaucoup. Combien parmi nous mangeons le riz même le jour de la fête? On est tellement habitué au riz que le jour de la fête, on ne veut pas manger le riz. Encore, quand tu vas donner le riz, avec quoi il va préparer? Le prophète a dit dans un texte, le but, c'est d'empêcher les pauvres à tendre la main le jour. Si toi, tu lui donnes quelque chose qu'il ne veut pas consommer, ou bien la famille ne veut pas consommer, parce que c'est un jour de fête, il faut faire la différence. C'est pourquoi ceux qui donnent aussi en argent, il n'y a pas de souci. Surtout quand tu connais la situation. Comme un frère qui m'a posé cette question. Je connais telle personne, c'est mon ami. Actuellement, il est dans les difficultés. Et je sais que quand je donne en argent, ça va plus te profiter que le riz. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, mon frère, il faut faire comme les Hanafites le disent. Comme on a déjà dit, la zakat al-fitr, celui qui va faire un riz, c'est 2,5 kg. Le moment de l'obligation, quand est-ce que l'obligation rentre en vigueur? C'est depuis la soirée quand le soleil tombe et c'est demain qui est la fête. Donc si nous avons vu le croissant lunaire, automatiquement la zakat al-fitr est devenue obligatoire. Mais on peut faire la zakat même bien avant ça, 1 jour, 2 jours avant. Ce qui veut dire que depuis demain on peut donner. Et le même frère qui m'a posé la question m'a dit, selon moi si je le donne avant, ça va beaucoup le profiter. Peut-être qu'il n'avait même pas quelque chose à manger. Toi tu parles de fête. Il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger même 1 jour avant la fête. C'est pourquoi les savants disent que c'est permis, pas une obligation, de donner la zakat al-fitr même 1 ou 2 jours avant la fête. Mais il est impératif de faire avant d'aller à la prière. Si on fait après la prière, ce n'est plus zakat al-fitr. Parmi les adorations qui nous sont recommandées à faire à la fin du mois de Ramadan, c'est de faire beaucoup de takbir. Le takbir, c'est de dire Allahu Akbar. Allahu Akbar veut dire que Allah est grand. Et cela commence depuis le coucher du soleil jusqu'à ce que l'imam vienne sur le lieu de la prière et c'est fini pour la fête de Ramadan, Eid al-Fitr. C'est dans Eid al-Adha, la fête de l'immolation qu'on fait 3 jours après le jour de la fête. Mais la fête de Ramadan là, c'est 1 jour seulement. Il est recommandé également d'aller faire la prière. Cette prière est surrogatoire, mais obligatoire si un groupe donné. Si tous les musulmans s'asseyaient et ne faisaient pas cette prière, tous les musulmans vont pécher en même temps. Si un groupe fait, il n'est plus obligatoire sur les autres. Mais toi, musulman, quand tu décides de ne pas aller à la prière, c'est un rite islamique que tu laisses délibérément. Et ce n'est pas un bon signe pour toi. C'est pourquoi il est impératif pour tout le monde d'aller à la prière. Il faut faire son programme. Porter les beaux habits, bien se parfumer, excepté les femmes. Parce qu'en islam, il est interdit aux femmes de s'habiller en sorte de provoquer les hommes. Également, il est recommandé, avant de partir à la prière pour l'Aïd al-Fitr, la fête de Ramadan, de manger quelque chose avant d'aller. Pour casser cette habitude du jeûne là, on a fait 30 jours, 29 jours en jeûne. Avant d'aller à la prière, la fête de Ramadan, il faut manger d'abord. Il faut que tout le monde sache que le Ramadan est fini. C'est ce que le prophète faisait. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Qu'Allah nous donne beaucoup de Ramadan. Alhamdulillah, tando be Alaï. Ami Alaï kelen ni tando. Ka deme ni na fait, ka yafa ni na fait. Ama yere kalfa alala. Ka bon an wi da kun torama na mbaraw jugman. Nalay mo kana mo tiska fli. Nalay mo min fli. Sabo yere tigi fli stratama mo tiska kanda. Me shira ka fati worate ma fo ala. Akele ne jenyo tala. Ka shira ka fa kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka jone aka kideni. Ala man nema kala ka kishi ka baraka ke ni nabi man kana sumo ana jenyo ani mo la batu fada sal kiyama aw min limana alama ay sira ala nya ala sira jatila akana sonka sa fiyo fo ya so aya ya kuru alai aw adama dew ay sira ati ala nya masami yaw dan ka bon nin kelen pela ka o nin kelen pe furu nyon dan ka bo ayrela ka tlanga che chamani musu chama yira ke ka bon nu flala ay sira ala nya abinyon darni ala min toy
ay siran sinji a kana sinji tigɛ ala ma wuli a kɛra kɔlɔsi masa ye aw kan aw min ko aw limana ala ma ay siran ala ɲɛ ay sawaba kuma fɔ ay kuma tilenni fɔ n'a k'o kɛ ala b'a ka koɲɛw dilan ka jama ka yafa a jurumuw ma mɔgɔ mɔgɔ ni ala labato ka kira labato o tigilamɔgɔ le ɲɔrɔba sɔrɔ balima silamɛw ala ka jɔnw ni futuba bɛ an bɛn futuba le ka fɔ au revoir an bɛ o an bɛn fɔla jɔn de ma an ka luna ban min ye sunkalo kalo ye 2025 sunkalo sabu sini samedi a wula fɛ ni tile binna an bɛ kalo ɲini ni kalo yela sunkalo banna dimanche o bɛ kɛ seli ye ni kalo in ma ye sisan dimanche sun bɛ don lundi bɛ kɛ seli ye sabu ala kira ko alayhi salatu wasalam i n'a fɔ abu hurera y'a lakali a ko n'a ye kalo ye a ye sunkalo daminɛ n'a tora sunkalo yɛrɛ fana la ka na kalo ye a ye sunkalo dabila sunkalo banna ni kalo de dugula aw ma sunkalo labanna a m'a ye a bɛ sunkalo dafa tile 30 balima silamɛw an bɛ ka an bɛn fɔ an ka ɲɔgɔnba in ma min ye sunkalo ye min negeba tun b'an na k'a tun tɔ tora kalo 2 kalo 1 semaine 2 semaine 1 tile 1 o de filɛ ten a banna ten kama nka n'an bɛ an bɛn fɔ a ma a kɛcogoya ɲuman ye min ye o de an bɛna baara min fɔ sisan hali bi k'i jija alabato la hali bi sunkalo kɔfɛ ka dumɛ alabato kan ka i jija alabato la kana taa kɛ mɔgɔ ye min bɛ sunkalo le bato kuma fɔcogoya le kana taa kɛ mɔgɔ ye ni sunkalo tɛ ale tɛ alabato ka kɛ i n'a fɔ ala bɛ sunkalo le ni sunkalo banna ala tɛ yen kɛ mɔgɔ ye sunkalo bɛ yen o sunkalo tɛ yen o ile kɔni ala le ka di le ye ka an bɛɛ fɔ sunkalo ma ni jumɛn ye duwawu ala ka san wɛrɛ di an ma k'o duwawu kɛ n'an ka kɛ kelen ala bɛ baraji di an ma maa filanan k'a jaabi sisan mɔgɔ min bɛna sɔrɔ mɔgɔ min tɛna sɔrɔ o bɛ ala yɛrɛ ka lɔnni de kɔnɔ mama ɲina ala fɛ ala ka sunkalo wɛrɛ di an ma ka caman yɛrɛ di an ma k'an bɛɛ fɔ sunkalo ma ni tuubi ye tuubi gbɛɛma tuubi halasiyani tuubi min ala b'a fɛ an ye sunkalo an bɛn fɔ ma ni ye an ka jurumu ka ca ni sunkalo na an bɛ dɔw to yen mɛ walayi dɔw bɛ an b'a kan hali sunkalo yɛrɛ kɔnɔ depuis sunkalo tɛmɛni an yɛrɛ ka dɔw ta tɔgɔ ma ka fɔ baaratigi sinna an y'a to yen o ye jumɛn ye ni muso ye ɲɔgɔn ye k'a bɛn a bɛ sigi ɲɔgɔn fɛ furu ma kɛ an ka fɔ sunkalo tɛmɛni ɲinan tuguni an bɛ sigila kan a b'i yɛrɛ nɔgɔ a b'i yɛrɛ majɛ ka bɔ ala la an ye jija an ye tobi ka bɔ a ma sunkalo wɛrɛ kana y'i sɔrɔ a la ko bɛɛ ye laɲini ye ni ka laɲini ko n bɛna kɛ ala bɛna sira nɔgɔya ye mais ni ka mafiya ka néglige i b'a ye a bɛ biliya i ma an ye an bɛɛ fɔ sunkalo ma ni ala barakala ye ala ni cɛ an kɔni ka sunkalo 2025 sɔrɔ mɔgɔ dɔw ma sɔrɔ a ma kɛ komi an ka di ala ye ka tɛmɛ o kan a ma kɛ komi se b'an ye ka tɛmɛ o kan a ma kɛ komi an cɛ ka ɲi ka tɛmɛ o kan a diyala ala ye ka diya ma an ye ala fo o la parce que ala yɛrɛ ko kuranna kɔnɔ n'a k'an barakala n bɛna aw jidi n'an ko ala ma i ni ce a bɛna o baraji saba ye a ka ca ala fana a bɛna sunkalo nata diya ma ala m'o kɛla ye balima silamɛw an y'an yɛrɛ hakili jigin ni fɛn dɔw ye o le ka jija sunkalo an ko a banna ka ban mɛ tile 2 to la o walama tile 3 yɛrɛ to la o bi ma ban fɔlɔ o sini yɛrɛ bɛ yen a bɛ se ka kɛ sini kɛnɛ bɛ fara kan tɔni min tora dɛ an y'an jija k'a labato caya n'a y'a sɔrɔ i tɛ ka kuranna kalan a tora fɛn dama dama walama sura dama dama saliya donna i la a dafa n'a y'a sɔrɔ i tun ma foyi yɛrɛ de kɛ kuranna kalan na dɔ kalan nagafila seliw dɔ kɛ a la saraka bɔ dɔ kɛ a la a tɔni min tora nin i bɛ se ka fɛn caman sɔrɔ a la mɔgɔ dɔw fatula kunu o ka sunkalo daminɛ bɛɛ sɔrɔ mɛ a sera kunu ma olu fatula bi u ma bi ye o ɲana i jija tɔni min tora i y'o fana a tɔnɔbɔ surtout su min bɛ nana ten a bɛ se ka kɛ su min bɛ nana o de bɛ laylatul qadri ye parce que hadisa dɔ k'a jira ko laylatul qadri bɛ kelen kelen suw le kɔnɔ 21 23 25 27 29 su min dun bɛ nana 29 le an n'u kɔni ka miiriya ye min ye an n'u bɛ tan bɛɛ le kɛ ni hadisaw ani kumaw fana ɲɔgɔn kɔ dɔ ko 27 dɔ ko 25 dɔ ko 21 ni ka bɛɛ kɛ dun i m'a sɔrɔ o kosɔn an y'an jija bi o sini o an y'a bɛɛ kɛ parce que ni mɔgɔ min misala bolo ma ale ka laylatul qadri sɔrɔ su nata de la maa danna o kelen de ma mais dɔ in ka su tan bɛɛ daminɛ ka na 29 fana sɔrɔ est ce que a baraji bɛ kɛ kelen ye a tɛ se ka kɛ kelen
lailatul qadr dun nafa ka bon ka tɛmɛ hali kalo 1000 kan san 87 ani 3 balima silamɛw bato min ni a sariya bilalan kan sunkalo laban na a dɔ ye min ye o ye zakatu fitiri. Zakatu fitiri a bɛ kɛ de k'an masunya ala la. Alakira alayhi salatu wasalam y'a fadaya a ka mantow kan i n'a fɔ Abdulahi ibn Umar y'a lakali cogo min a ko alakira ye zakatu fitiri kɛ jagoya silamɛw kan a bɛ bɔ sɔ'a ɲɛ kelen, a bɛ bɔ tamaru la, a bɛ bɔ malo la o n'a ɲɔgɔnnaw. Mais zakatu fitiri yɛrɛ bɛ bɔ kun jumɛn de kosɔn? An ka fɔ ka tɛmɛ k'ala le bato ka kira labato, kira lo kan y'a kɛ hali ni kun wɛrɛ tun t'a la nin yɛrɛ dɔrɔn kan u b'an wasa. Mais o yɛrɛ tɛmɛni kɔfɛ a bɛ kɛ ka fantanw dɛmɛ. Selilon ye ɲagalilon de ye, nisɔndiyalilon de ye, mais i balima silamɛ dɔw bɛ foyi t'ale bolo ka dun. K'o le bɔ a la dɛ ko an ye zakatu fitiri bɔ ka kɛ an bɛɛ bɛ nisɔndiya lon kelen ɲɔgɔn fɛ. Zakatu fitiri kun dɔ ye min ye a b'i le yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲuman ye, i bɛ kɛ sɔnnikɛla ye, mais i ka zakatu fitiri dun i bɛ jate ala fɛ sɔnnikɛla ye, o dun ka di ala ye. Zakatu fitiri kun dɔ ye min ye ka sundonna yɛrɛ ka sun saniya. An jurumu ka ca dɛ, taa sigi yɔrɔ dɔ la ko ma a kun kɔrɔta ni juguman ye dɛ, o n tɛ fɛ a kɔrɔ fɔ dɛ, mais i ko mɛn kama i b'a fɔ la o jurumu misɛn min b'an sen kɔrɔ zakatu fitiri bɛ kɛ ko olu le saniya. Ibn Abbas ko alakira alayhi salatu wasalam a ye zakatu fitiri jagoya ka sundonna le ka sun saniya ani ka kɛ dumuni ka di dɛsɛbaatɔw ma. Ni mɔgɔ min ye zakatu fitiri kɛ ka kɔn ka taa seli yɔrɔ la a ye zakatu fitiri kɛ. Ni mɔgɔ min ye zakatu fitiri kɛ seli le kɔfɛ a ma zakatu fitiri kɛ a ka saraka gansan de bɔ. Zakatu fitiri a bɛ bɛn an ka kilo min ma kilo 2 ani demi, kilo 2 ani demi. A bɛ jagoya ka bi tuma jumɛn? Ni tile bɛnna ka ban n'a fɔra kalo yera sini bɛ seli ye zakatu fitiri jagoya la. Nka a kanuni de walama a dagani de ka zakatu fitiri bɔ tile 1 tile 2 ka kɔn seli yɛrɛ ɲɛ i n'a fɔ sini ɲɔgɔn si. Zakatu fitiri a bɛ bɔ ka kɔn ka taa seli yɔrɔ la. Ni fajiri banna ka kɔn bɛ taa seli yɔrɔ la olu la waati lasɔn fisamanti ye. A bɛ bɔ suman le la. Lɔnnikɛba fanba y'o de fɔ a tɛ bɔ wari la, a bɛ bɔ suman le la. Nka lɔnnikɛba dɔw ko o fana ka lɔrɔ sabatini kosɛbɛ, surtout ka bɛn société dɔw ma, ka bɛn problème dɔw ma, ka bɛn mɔgɔ dɔw ka situation dɔw ma. A kɛ nafolo a bɛ tila ka fisa ale tigi ma ka tɛmɛ hali suman yɛrɛ kan. Anw ma bɔ malo de la. Tuma dɔ la yɛrɛ mɛ an yɛrɛ bɛ bɔ malo qualité min na an yɛrɛ to don lon gansan na kuma tɛ seli lon. An bɛn'o ta ka taa di mɔgɔ min ma a tigi tɛna kɛ seli ta ye, a bɛna garder de. A bɛ fɛ ka min dun o lon ni firiti le ka d'a ye a bɛ fɛ k'o le dun, e le dun ma taa firiti di ale ma. Sɛ le ka di e ma taa o di a ma. O kosɔn ka bɛn situation dɔ ma surtout ni ka mɔgɔ dɔ lɔn k'a cogoya lɔn i y'a le ta kɛ wari ye tuma dɔw le ka fisa. An bɛ baara kɛ ni hanafiya ye o yɔrɔ nin na. Bato min dɔ sariya bilala an kan ni sunkalo banna o le ka takbir kɛ ka Allahu akbar fɔ. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ni tile bɛnna ka ban ko sini ye seli ye an bɛ nin fɔ ka taa ni ka segin. Seliden na n'an tagala selikɛnɛ la ni limamu nana ka ban a banna a tɛ fɔ tuguni. N'an seginna ka bɔ selikɛnɛ la seli fana tɛ fɔ, nasara tɛ fɔ. Seliba le la an b'a fɔ ka taa selikɛnɛ la ka segin ka na ka tile 3 la kan o ye seliba le ye. Bato min dɔ ɲini bɛ an fɛ o le ye seli in yɛrɛ ye. Seli in ye fardu kifaya le. Ni jamakulu dɔ b'a kɛ a bɛ bɛn ka bɔ dɔ kan. Nka a ko ka bon silamɛya tagamasiyɛn ye ka taa kɛ n'i ta kɛ tagamasiyɛn ɲuman tɛ kɛ i la. O kosɔn bɛɛ de kan ka taga. Musow yɛrɛ tun bɛ bɔ ka taga. Hali min tun tɛ seli o bɛ taga o bɛ lɔ kɛrɛfɛ. A kanu bɛ k'an labɛn ka fani ɲumanw don ka kasa ɲumanw bila an yɛrɛ la fo musow bɛ fani don min tɛ mɔgɔw fitina, min tɛ mɔgɔw lajarabi. Ala kɛra ka suna dɔ ye min ye n'i bɛ taga i ka dumuni kɛ selideni na k'a jira ko sunkalo banna a kun bɛɛ ye o le ye. Ni mɔgɔ min ma dumuni kɛ baasi tɛ nka kira tun b'a kɛ cogoya min a bɛ dumuni kɛ selideni ka sɔrɔ a ta kɛnɛ la k'a jira bɛɛ la ko sunkalo banna. Seliba le la a tun tɛ dumuni kɛ n'a bɔra selikɛnɛ la a bɛ sɔrɔ ka dumuni kɛ. Ala ka sunkalo caman di a ma, Ala ka kɛnɛya d'a ma, Ala ka lafiya di. Dugawu min bɛɛ kɛra Ala ka minɛ. An ka fɛn min ɲini Ala fɛ ni Ala sɔsɔ tɛ an yɛrɛ ka tɔɔrɔ t'a la Ala ka k'an ye. Ani siran fɛn fɛn ɲɛ Ala k'an kisi ka bɔ a ma. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استقيموا واعتدلوا تراصوا. Je sais combler les vides. استفاد فصفات لي أي بردونا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Chers frères d'islam, nous avons fait une information et la première information est d'une dame qui est avec nous ici. Vous savez, c'est un moment très difficile. Donc, elle nous a approché